بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق اللہ العظیم. تین آیتیں آپ حضرات نے سنی. آیت نمبر 18، 19 اور 20 سورہ مومن کی آیتیں ہیں. گزشتہ کل آپ حضرات نے قیامت کا بیان سنا اور قیامت کی سختیوں کا ذکر، جس میں اللہ جل جلالہ سب کو ختم کر کے اعلان کریں گے کہ آج کس کی بادشاہت ہے، تو پھر خود ہی جواب دیں گے کہ آج ایک اللہ کی بادشاہت ہے، جو اللہ سب پہ حاوی ہے اور سب پہ غالب ہے. اور آج کے دن میں جس نے جو کچھ کیا ہے وہ پورا پورا فیصلہ ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اللہ پاک عذاب جلدی لینے والا ہے. یہ گزشتہ کل کی آیتیں تھی. اور پھر ابھی ان آیتوں میں جو بھی آپ نے سنی، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ لوگوں کو ڈرائیے قریب آنے والے دن سے. قریب آنے والے دن سے قیامت کو اللہ پاک نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی قریب کہا ہے. بظاہر لگتا ہے کہ جی 2000 سال 3000 سال، نہ معلوم کتنا عرصہ باقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیان فرمایا ظہر کے بعد، اور صبح سے لگے ہوئے تھے، بیانات چل رہے تھے، تو بس مغرب کا وقت بالکل قریب تھا اور مدینہ منورہ میں سورج ڈوب رہا تھا. تو آپ نے فرمایا تم لوگ دیکھ رہے ہو سورج پیلا پڑ گیا ہے اور ابھی کچھ دیر میں یہ سورج ڈوب جائے گا. جس طرح دن گزر گیا، تھوڑا سا وقت مغرب میں باقی ہے، ایسا ہی دنیا کی زندگی گزر گئی. اب قیامت تک اتنا وقت باقی ہے، پھر بھی 1500 سال ہو گئے. سمجھ گئے یہ بات؟ دوسرا آپ نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے. کیسی قریب ہے؟ ارشاد فرمایا جیسے آدمی کپڑا ہے، تھان کا کپڑا ہے، 7 میٹر 8 میٹر جو بھی چاہیے کاٹا، کاٹ کر کے اس کو چیرا، وہ سارا کپڑا چر گیا، ایک دھاگا رہ گیا. تو فرمانے لگے کہ دنیا کی زندگی جو پورا کپڑا چر گیا گزر گیا، اب قیامت تک یہ ایک دھاگا باقی ہے. اور تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن، بلکہ کافی جگہ فرمایا، میں اور قیامت وہ ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں. اب اس کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ یہ 2 انگلیاں جیسے آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو میں اور قیامت بھی جڑے ہوئے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ انگلی تھوڑی سی پیچھے ہے اور یہ انگلی تھوڑی سی آگے ہے. فرماتے ہیں بس میں تھوڑا سا آگے آیا ہوں اور یہ پیچھے قیامت آ رہی ہے. کتنی قریب ہے قیامت. انہم یرونہ بعیدا، سورہ معارج میں فرماتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن کو دور سمجھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم قیامت کو قریب سمجھتے ہیں. سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں فرماتے ہیں لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، قیامت قریب ہے. تو اللہ پاک یہاں بھی فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، آزفہ قریبا، اس قریب آنے والے دن سے لوگوں کو ڈرائیے. اور وہ دن کیسے ہوگا؟ جس دن لوگوں کے کلیجے منہ کو آنے لگیں گے. یہ والی بات بظاہر یہیں پر ہے پورے قرآن میں. لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، کلیجے منہ کو آنے لگیں گے. کاظمین کا ترجمہ گھٹ گھٹ جائیں گے، گھٹی ہوئی طبیعت ہوگی، بے قرار ہوں گے. جیسے آدمی غم کی وجہ سے یہ جگہ دب جاتی ہے اور آدمی بات بھی نہیں کر سکتا، کلیجہ منہ کو آتا ہے اور یہ جگہ دبی ہوئی ہوتی ہے. کہ یہ
कैफियत होगी लोगों की। और जो जालिम होंगे उनका तो कोई जिगरी दोस्त नहीं होगा, हमीम, जिगरी दोस्त, करीबी दोस्त, बहुत ख्याल रखने वाला दोस्त। और कोई ऐसा सिफारिशी भी नहीं होगा जिसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। हमीम, जालिमों का कोई दोस्त नहीं होगा। कोई अभी यहाँ तो सारी सेटिंग होती है ना, किसी को, जितने ऐसे ताल्लुकात वाले लोग हैं उनको जुर्म से कोई डर नहीं लगता। चाहे कोई भी जुर्म करें, वो कहते हैं भाई हमारे ताल्लुक, हम तो एक फोन से काम कर लेंगे और बस किसी से बात कर लेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा, हमें कोई डरने की बात नहीं। लोग भी ऐसे लोगों पे उम्मीदें रखते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा। वहां कोई दोस्त नहीं होगा, और कोई अनजाना है तुम्हारी सिफारिश कर ले वो भी नहीं होगा। और अल्लाह की सिफत क्या है? अल्लाह की सिफत यह है कि अल्लाह पाक आंखों की चोरी को जानता है। अल्लाह की सिफत आंखों की चोरी को जानता है। आंखों की चोरी, कि ये नजर किस नियत से पड़ रही है। दुनिया में आज तक कोई ऐसी मशीन इजाद नहीं हुई जो इंसान की नियत का बता सके। खून कहीं ब्लॉक है वो तो बता देंगे, कहीं पर कोई रसोली है वो तो बता देंगे, और खून के अंदर जो जर्रात हैं वो मशीन तो बता देगी कि भाई कौन कौन चीज कम ज्यादा है। लेकिन ये वाली मशीन नहीं है कि भाई दिल में क्या ख्याल है। पूरा दिमाग से लेकर पैर के नाखून तक एक्सरा हो जाता है, नियत कोई नहीं बता सकता, और इंसान के अंदर के जज्बात नहीं बता सकता। ये सब बातें किसके पास है? और किसी के पास भी नहीं है कि ये नजर जो पड़ रही है किसी गैर महरम पे, ये किस नियत से पड़ रही है। और इंसान जो नजरें चुरा करके देखता है, वो नजरें चुराना इंसान समझते किसी ने नहीं देखा, अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे पता है। फिर आंख जिस नियत से देखती है वो भी अल्लाह जानते हैं। और आंख तो जाहिर है, इंसान का सीना और दिल छुपा हुआ है, इस दिल के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो भी अल्लाह जानते हैं। और सूरह वल आदियात में फरमाते हैं, अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर, कि इस इंसान को ये मालूम नहीं है जब कब्रों को हम फाड़ देंगे और उससे इंसान निकलेगा, और उस इंसान के दिल के अंदर क्या जज्बात थे वो हम इसको बता देंगे। और उस दिन इसका रब इसकी हर चीज को सामने कर देगा। और सूरह तारिक में फरमाते हैं, यौम तुबलस सराइर, सराइर सरीरतुन की जमा है, राज को कहते हैं। कल क़यामत के दिन छुपे हुए राज आश्कारा हो जाएंगे। जो जो चीजें लोग छुपाते हैं यार किसी को पता ना चले, लेकिन अल्लाह के इल्म में है सब चीजें। ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि लोग अल्लाह की इस कुदरत को दिल दिमाग में बिठा के अपने आप को गुनाहों से बचाएं, और अल्लाह की ज़ात की बड़ाई उनके दिलों में बैठे। और अल्लाह की ज़ात ही फैसले वाली ज़ात है। फैसला तो अल्लाह करेंगे, दुनिया के किसी फर्द के पास नहीं है। जितने गैर हैं, चाहे वो जिंदा है या मुर्दा, उनके पास फैसले का कोई इख्तियार नहीं है। फैसला तो अल्लाह करते हैं, और अल्लाह पाक हर बात को सुनने वाले भी हैं, और अल्लाह पाक हर चीज को देखने वाले भी हैं। तो ये आयतें बार बार आ चुकी हैं, बस इन आयतों का ये मजमून था। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इरशाद फरमाते हैं, व अंदिरहुम यौमल आज़िफा, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को ऐसी मुसीबत के दिन से डराओ जो करीब आने वाली है, जब लोगों के कलेजे मुंह को आने लगेंगे और गम में घुट घुट जाएंगे। जालिमों का ना कोई दोस्त होगा, ना कोई जिगरी दोस्त होगा, ना कोई ऐसा सिफारिशी होगा जिसकी कोई बात मानी जाएगी। अल्लाह आंखों की चोरी को जानता है कि आदमी किस नियत से देख रहा है, और उन बातों को भी अल्लाह जानता है जो इंसान ने अपने सीनों में छुपा रखे हैं। और अल्लाह बरहक फैसले करता है, और अल्लाह से छोड़कर जितने झूठे खुदा हैं वो फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते। कोई किसी का फैसला नहीं कर सकता। फैसले का इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास है। वो किसी चीज का फैसला नहीं कर सकते।
یقیناً اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر بات کو سنتے بھی ہیں اور ہر بات کو جانتے بھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔